स्टूडेंट अज असी करन जा रहे हैं क्लास 7th लैसन फस्ट जिसका नाम है टाइपिंग ट्यूटर। इस पाठ विच असी टाइपिंग विच महारत हासिल करन दे तरीके सीखांगे। इस दे नाल ही असी कीबोर्ड की सही वरतों करनी अते कीबोर्ड उत्ते उंगलियां की स्थिति बारे भी जानकारी हासिल करांगे। टाइपिंग ट्यूटर एक प्रोग्राम है जिस राही असी टच टाइपिंग करना सीखते हाँ। टच टाइपिंग एक अजिही तकनीक है जिस राही असी कीबोर्ड नूं देखे बिना सही अते तेज़ रफ्तार नाल टाइपिंग कर सकते हाँ। कीबोर्ड उत्ते उंगलियां की स्थिति। कीबोर्ड नूं दो भागां विच वंडिया जाता है, खब्बा भाग अते सज्जा भाग। खब्बे पासे वालियां कीज़ खब्बे हत्थ दी उंगलियां नाल दबाईयां जांदियां हन। इसे तरह सज्जे पासे वालियां कीज़ सज्जे हत्थ दी उंगलियां नाल दबाईयां जांदियां हन। कीबोर्ड दीयां मुख 4 लाइनां हुंदियां हन। होम रोम कीबोर्ड की फस्ट रो नूं होम रोम कहा जाता है। अपनियां उंगलियां नूं होम रोम की पोजीशन विच कीबोर्ड ते रखो। होम रोम स्टार्ट हुंदी है ASDFG HJKL सैमीकोलन। खब्बे हत्थ नाल प्रैस होने वाली कीज़ छोटी उंगली A नाल, रिंग उंगली S नाल, मिडल उंगली D नाल, इंडैक्स उंगली नाल दो की प्रैस होंदियां ने F अते G। इस तरह सज्जे हत्थ नाल प्रैस होने वाली कीज़ छोटी उंगली सैमीकोलन नाल, रिंग उंगली L नाल, मिडल उंगली K नाल, इंडैक्स उंगली दो की नूं प्रैस कर दी J अते H। नैक्सट दूजी रो स्टार्ट होंदी है QWERTYUIOP। खब्बे हत्थ नाल प्रैस की जाने वाली कीज़ छोटी उंगली Q नाल, रिंग उंगली W नाल, मिडल उंगली E नाल, इंडैक्स उंगली नाल दो की प्रैस की जांदियां ने R अते T। इस तरह सज्जे हत्थ नाल प्रैस करने वालियां कीज़ छोटी उंगली P नाल, रिंग उंगली O नाल, मिडल उंगली I नाल, इंडैक्स उंगल नाल दो की प्रैस की जांदे U अते Y। नैक्सट तीसरी रो स्टार्ट होंदी है ZXCBB NM :/ खब्बे हत्थ नाल प्रैस करने वाली कीज़ छोटी उंगली Z नाल, रिंग उंगली X नाल, मिडल उंगली C नाल, इंडैक्स उंगली B अते V नाल। इस तरह सज्जे हत्थ नाल प्रैस करने वाली कीज़ छोटी उंगली / नाल, रिंग उंगली पॉइंट ते, मिडल उंगली कोमे ते, इंडैक्स उंगली M अते N ये दो की नूं प्रैस करती है। नैक्सट फोर्थ रो स्टार्ट होंदी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। खब्बे हत्थ नाल प्रैस करने वाली कीज़ छोटी उंगली 1 तो, रिंग उंगली 2 तो, मिडल उंगली 3 तो, इंडैक्स उंगली दो की नूं प्रैस करती है 4 एंड 5th। सज्जे हत्थ नाल दबाने वाली कीज़ छोटी उंगली 0, रिंग उंगली 9, मिडल उंगली 8, इंडैक्स उंगली 7 एंड 6। न्यूमेरिकल कीपैड ये कीबोर्ड के सज्जे पासे हुंदा है। इस दी वरतों नम बटन ऑन होने नाल हुंदी है।
ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀਪੈਡ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀਪੈਡ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਇੰਡੈਕਸ ਉਂਗਲੀ 7 4 1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਉਂਗਲੀ ਭਾਗ 8 5 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਗ ਉਂਗਲੀ ਗੁਣਾ 9 6 3 ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ 0 ਉੱਤੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ 4 ਉੱਤੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਉਂਗਲ 5 ਉੱਤੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤੀਜੀ ਉਂਗਲ 6 ਉੱਤੇ। ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ। ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਊੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਦਬਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐੜਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦਬਾ ਕੇ ਐੜਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ 2 ਲਾਵਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਦਬਾ ਕੇ ਵਾਈ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ 2 ਲਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਲਗਾਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਾਈ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਲਾਮ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਖਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਦਬਾਓਗੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਦਬਾ ਕੇ ਕੇ ਦਬਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕੇ ਦਬਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਦਬਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਮ ਰੋਮ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਰੋਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਹੀ ਕੀ ਦਬਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਨ। ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਟਿਕ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮੋਨੀਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੋਮ ਕੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ
ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਮੁੜ ਹੋਮ ਰੋਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਔਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨਮ ਲੋਕ, ਕੈਪਸੂਲ ਲੋਕ, ਸਕਰੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਨਮ ਲੋਕ। ਹੋਮ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਐਸ ਡੀ ਐਫ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਏ। ਹੋਮ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਕੇ ਐਲ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਰੋ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰਿੰਗ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਊ ਡਬਲਯੂ ਈ ਆਰ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਡਬਲਯੂ। ਤੀਸਰੀ ਰੋ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀ ਐਨ ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ। ਸਹੀ ਗਲਤ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਖੱਬਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸੱਜਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਟੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਬਾਰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਸਹੀ। ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨਗੇ।